नानक पग पंकज बंदना सिमरो अंबर दोख निकंदना अमरदास घोर हृदय नित श्री गुरु रामदास गुण घोर हर जन विघ्न के श्री कर गोविंद सुमत पर श्री नमो कर गुर कर कृष्ण मनाऊ भगो एक बकांदर परम कृपला श्री गुरु गोविंद सिंह भेषा तरु तरा तर पुन पुन बंदो बार बार जगदीश जा मैं अमृत ज्ञान कै श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद एकंकार सतगुरु वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ राम कली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग सत्कार योग जबर छत्र तखत दी मालिक हाजरा खजूर जाहरा जखूर सर्व कला भरपूर दसा पातशाहियां दी जग दी जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी विच असीं जुड़ मिल बैठे हां और साहिब जी ने कृपा की है। अमृत बाणी का कीर्तन आप जी ने श्रवण किया है। अमृत बाणी के कीर्तन तो बाद जो लड़ीवार शब्द की विचार भगत कबीर साहब जी की तिथि गौड़ी की पावन रचना इनकी विचार कल समाप्त हुई है और अज धन धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने जिहड़े ज्योति जो समाण वेले जो बोल आखे सन बाबा सुंदर जी ने सत बाणी विच अंकित कीते और धन गुरु अमरदास जी का ज्योति जो दिहाड़ा आ रहा है। सो इस संबंध विच ये जो सत बाणी है यदि आप आरंभता करनी है 1552 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ
और गुरता गद्दी ते विराजमान होने तो बाद, क्योंकि गोइंदवाल जिहड़ा नगर है वो 1546 विच सतगुरु जी ने तैयार किया कि 1546 विच नींह रखी गई ते सतगुरु जी दे गुरता गद्दी दे बैठण तक गोइंदवाल नगर जिहड़ा है वो बस के त्याग हो चुकिया सी। इस वास्ते हुण गुरता गद्दी बैठण वेले सतगुरु जी गोइंदवाल साहिब की धरती ते आ गए हैं। इत्थे सब तो पहला सतगुरु महाराज जी ने जिहड़ी जात पात का सोच पिट है इनू खत्म करने वास्ते लंगर और पंगत की जिहड़ी रीत है वो सतगुरु जी ने पक्के तौर पर आरंभ की है। और बौली की भी जिहड़ी रचना है वो सतगुरु जी ने की है। बौली की भी रचना इस वास्ते हुई सी कि जिहड़ी छूत छात है सुच पिट है जात पात है इनू खत्म किया जा सके। फिर इस तो अलावा धन गुरु अमरदास जी ने सिक्खी के प्रचार के वास्ते सतगुरु जी ने 22 मंजियां थापियां, 52 जिहड़े पीले थापे सन। अकबर बादशाह हिंदुस्तान के तख्त ते बैठा सी ते 22 जिहड़े परगने सन वो अकबर बादशाह ने बनाए सन। 22 हिस्सियां दे विच अपने राज नूं अकबर बादशाह ने वंडिया सी ते धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने एक एक परगने दे विच एक एक प्रचारक थापिया सी। वी जिहड़ा सब तो वड्डा जिहड़ा हुंदा सी प्रचारक उहनूं मंजीदार किया जांदा सी। वो अपने परगने दे विच सिੱਖੀ दा प्रचार करदा सी। एक ते 22 मंजियां थापियां ते फिर नाल सतगुरु जी ने दूर दराडे के इलाकों के विच, क्योंकि काबल हो गया कंधार हो गया होर दूर थावां ते जिथे जिथे धन गुरु नानक पातशाह जी ने सिੱਖੀ का बूटा लाया सी ते उन्हां दे थावां ते सिੱਖੀ का प्रचार वास्ते फिर सतगुरु जी ने 52 पीढ़े थापे। ये जो पीढ़ेदार सन इन्होंने भी दूर दूर जाके सिੱਖੀ का प्रचार किया। 1552 तो लैके 1574 तक धन गुरु अमरदास पातशाह जी गुरता गद्दी ते विराजमान रहे हैं। फिर सतगुरु जी ने जिहड़ियां समाजिक जो कुरीतियां सन, जिहड़ियां उस वेले समाज दे विच बड़ियां भैड़ियां रस्मां सन, जिहड़ियां कि अज भी हिंदुस्तान की धरती ते कई थावां ते प्रचलित हैं। जेकर किसी पति का किसी इस्त्री का पति चढ़ाई कर जाता, उस इस्त्री नूं अपने पति की चिखा दे नाल ही साड़िया जाता सी। इहनूं सती प्रथा कहा जाता सी भी इस्त्री नूं अपने पति की चिखा दे नाल सती होना पैंदा सी, अग दे विच सड़ना पैंदा सी। जिउंदी नूं उस इस्त्री नूं अग विच साड़िया जाता सी। जे किसी तरीके दे नाल इस्त्री बच भी जाती, फिर सारी जिंदगी उन्होंने विधवा बन के उम्र गुजारनी पैंदी सी। सतगुरु जी ने इस सती प्रथा का विरोध किया, इस रस्म को बंद किया ते विधवा विआह जिहड़ा है वो रीत सतगुरु जी ने दोबारा प्रचलित की। फिर इत्थे परदे की प्रथा सी, इस्त्री नूं परदे दे विच रहना पैंदा सी। इस्त्री जिहड़ी है वो परदे दे विच रहिंदी सी ते सतगुरु महाराज जी ने इस परदे की प्रथा नूं भी जिहड़ा खत्म किया। भी जदों भी कोई सेवक सिख इस्त्री साडे दर्शनां वास्ते आवे वो मुंह ढक के नहीं आ सकदा। पर्दा करके किसी ने भी साडे दर्शनां वास्ते नहीं आना। हुण ये रीतां जिहड़ियां समाज दे
ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਰਨ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਨਮ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਨਮ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਸੱਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਸਨ, ਇਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਤੇ ਪੜਦਾਦੇ ਹਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਵਜੋਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ
ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਸਦ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ, ਰਾਮਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮਕ ਹੈ ਤੇ ਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਦ ਦਾ ਅਰਥ ਖੇਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਹੇਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸੱਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਦ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਦਾ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ। ਸਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਤ ਹੈ ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਗ ਦਾਤਾ ਸੋਏ ਭਗਤ ਵਿਸਲ ਤੁਹ ਲੋਏ ਜੀਆ। ਜਗ ਦਾਤਾ ਸੋਏ ਭਗਤ ਵਿਸਲ ਤੈ ਲੋਏ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਅਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਗ ਦਾਤਾ ਸੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਤੱਕ ਪਾ ਕੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ। ਜਗ ਦਾਤਾ ਸੋਏ ਭਗਤ ਵਿਸਲ ਤੈ ਲੋਏ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਸਾਜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋਂ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੈਜ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਭਲਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਕਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲਈ ਛਡਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ, ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ, ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ, ਦਰ ਢੋਲ ਨਾ ਲੈਣੀ ਧਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ, ਦਰ ਢੋਲ ਨਾ ਲੈਣੀ ਧਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਸ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੈ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਰਾਵੈ। ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੈ ਨਾ ਕਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਬਾਦਲ ਕੀ ਅਸਮਾਨ ਗਰਾਵੈ। ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਸੋ ਕਿਆ ਕਹੀਐ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਹਜ, ਤਿਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਡ ਖੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਸ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੋਲ ਗਲਤ ਮਾਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਮ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਟੀਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਐਲਈਡੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਹਦਾ ਖੇਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਦਾ ਹੀ ਜੋਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਅਸਮਾਨ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਹਜ, ਤਿਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਗ ਦਾਤਾ ਸੋਏ ਭਗਤ ਵਸਲ ਤੈ ਲੋਏ ਜਿਉ। ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵੇ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜੀਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੇ ਅਵਰੂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜਿਉ। ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਵਰੂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜਿਉ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ,
ਉਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਆਵੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੋ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੇ, ਬਾਣੀ ਆਸਰ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀ ਆਸਰ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸੁਭਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸੁਭਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਮਾ ਗਏ, ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰੋ ਰੰਗ, ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰੋ ਰੰਗ, ਜਪੇ ਹੋ ਸਾਰਗ ਪਾਣੀ। ਸਦਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਗਾਵੋ, ਇਸ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰੂ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਜੀਵ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇਵੀ ਸਨ, ਦੇਵਤੇ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪੂਜਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖੂਹ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਨੇਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨੇਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਗ ਨਹੀਂ, 19 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਕਨ, ਸੰਤ ਕਨ, 4 ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀਆਂ 12 ਕਨ, 12 ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਨ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਬਾਣੀ ਕਨ, ਪੱਟੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਨ। 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਫਲਪ੍ਰਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਸਭੋ ਰੱਤ ਕਰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਸਭੋ ਰੱਤ ਹੈ, ਰੱਤ ਬਿਨ ਤਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਨ ਰੱਤੇ ਰੱਤ ਸੋ ਤਿਨ ਤਨ ਲੋਭ ਰੱਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੀਨ ਰਹੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੇ ਅਵਲੋ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਅਵਲੋ ਨਾ ਜਾਣੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਕੈ ਇਕ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਏ। ਅਵਰੋ ਨਾ ਜਾਣੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਕੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਏਕ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਗਏ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਭਗਤੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵਹਿ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮ ਪਦਵੀ, ਉੱਚਾ ਪਦ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਹੋਇਆ ਹੰਕਾਰਾ ਚੱਲਣ ਵਾਰਾ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਆਇਆ ਹੰਕਾਰਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਹੰਕਾਰਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੌਤ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਖਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੌਤ ਆ ਚੱਲੀ ਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਗਿੱਲੇ ਹਰ ਪਲ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਵਾਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਿਆ, ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਨੇਹਾ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਗ ਅਮਰ ਅਟਲ ਅਟੋਲ ਠਾਕਰ ਭਗਤ ਤੇ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਅਮਰ ਅਟੋਲ ਅਤੋਲ ਠਾਕੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਮਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਤੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਟਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਕੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਰ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ ਹਰ ਪੈ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਚੰਗਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੁੰਨ ਹੀ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਰਵਾਨ ਕੀ ਪਰਵਾਨ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣੀ ਕਰਨੀ। ਪੈਜ ਰੱਖ ਹਰ ਜਨਹ ਤੇਰੀ ਹਰ ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ, ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਪਰ ਜਨੈ ਕੇਰੀ ਕਰ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ। ਅੰਤ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਬੇਲੀ ਜਮਦੂਤ ਕਾਲ ਨਿਖੰਜਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੇਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਥੀ। ਅੰਤ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਬੇਲੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਬ ਲਗਤ ਤੇਲ ਤਿਵੇ ਮੁਖ ਬਾਤੀ, ਤਬ ਸੂਝੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਜਬ ਲਗ ਤੇਲ ਤਿਵੇ ਮੁਖ ਬਾਤੀ, ਤਬ ਸੂਝੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਤੇਲ ਤਿਲੇ ਬਾਤੀ ਠਹਿਰਾਨੇ, ਸੂਨਾ ਮੰਦਰ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਲ ਜਲ ਗਿਆ, ਬੱਤੀ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੌਰ ਸੀਗਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਤੇਲ ਚਲੇ ਬਾਤੀ ਠਹਿਰਾਨੀ, ਸੋਨਾ ਮੰਦਰ ਕੋਏ। ਰੇ ਪੌੜੇ ਤੋਂ ਘਰੀ ਨਾ ਰੁਖੀ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵੇਲੇ, ਅੰਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਮਦੂਤ ਕਾਲ ਨਿਖੰਜਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਹਰ ਗੁਰ ਧਾਰਿਓ ਮਨ ਮਾਝਾ। ਧਰਮ ਰਾਈ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪਾਈ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾਇਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹੇ ਸਾਬਾਸ ਜੀਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਣਾ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 2 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਦੇ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।